Hello friends, I am Jyoti Siddhartha. This is the YouTube channel Fee Free Brainery, Be Free to Assess. I am going to present a video on modern genetics. This is the part 1. Hello friends, this is a short introduction. I am Jyoti Siddhartha. I am doing my MBBS in Government Sivaganga Medical College. I am preparing and uploading these video classes for the government school students who cannot afford sophisticated tuitions and coachings. I am uploading videos on biology, physics and chemistry. They will be available in the YouTube free for you. You can see them online or you can download it through the laptop provided by the Tamil Nadu government. This is a short introduction about myself. You can read about me by passing the page. The video class I will try to cover all the concepts and mention the 1 marks. I will also give tips regarding the JEE Main, AAPMT and KVPY. During the course, pause the video to make notes. These are all my handwritten notes. I have presented this how to write your answers in your 12th standard board examination, because presentation plays an important role in bringing you good marks in your board examination. Let's begin. Modern genetics. First one is the karyotyping. Karyotyping na, it is a technique through which the complete set of chromosomes are separated from the cells and the chromosomes are lined up in a karyogram. இது வந்து ஒரு டெக்னிக். இந்த டெக்னிக் மூலமா என்ன பண்றோம்னா, the chromosomes, human have 23 pairs of chromosomes. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்க்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் chromosomes இருக்கும். அந்த chromosomes எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட் பண்ணி அந்த செல்லை விட்டு செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு கேரியோகிராம்ல லைன் பண்ற ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக், ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் கேரியோடைப்பிங். கேரியாலஜிக்கல் ஸ்டடி, அதாவது இந்த கேரியோடைப்பிங் ஸ்டடிஸ் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா at the time of mitosis. Mitosis means it is the equational cell division. Next we have to see what is karyotyping. Karyotyping procedure என்ன பண்ணோம்னா, first culture of the fetal cells in the amniotic fluid. Amniotic fluid means பனிக்குட நீர். அந்த பனிக்குட நீர்ல fetal cells கல்ச்சர் பண்ணுவோம். என்ன highly nutritive solution. ஏன்னா cells grow ஆகறதுக்கு they require nutritive solution. அந்த nutritive solutionக்கு பேரு phytohemagglutinin. Fetal cells are cultured with colchicine. Colchicine is an antimitotic. It stops the mitosis at metaphase. This can be asked in your AAPMT. Colchicine stops mitosis at metaphase. These cells are subjected to hypotonic solution. Hypotonic solution means the relative osmolarity is less when compared to the cell. The cell ஓட கம்பேர் பண்றப்ப அதோட osmolarity கம்மியா இருக்கும். The cells swell because of the entry of water. Hypotonic solutionல செல்ல வச்சோன்னா என்ன நடக்கும்னா, வாட்டர் என்ட்ரி ஆகும், செல்குள்ள வாட்டர் வரும். This causes the cell to swell. Swell means வீக்கமடைதல். செல் வந்து சைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். The chromosomes are separated and placed in a slide. அப்புறம் chromosomes செப்பரேட் பண்ணி they are placed in a slide. ஸ்டெயின் பண்றோம் ஸ்பெசிஃபிக் கலர், அதாவது குரோமோசோம்க்கு நிறைய கலர்ஸ் சொல்லுவாங்க, மெத்லின் ப்ளூ, அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். யூ வில் லேர்ன் திஸ் இன் யுவர் MBBS. நிறைய ஸ்டெயின்ஸ் கலர்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு ஸ்டெயின் பண்ணி அண்ட் தே ஆர் ஃபோட்டோகிராஃப்ட் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தே ஆர் ஃபோட்டோகிராஃப்ட், அதை கேப்சர் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த இடியோகிராம் ஆர் கேரியோகிராம். ப்ரீவியஸாக இட் இஸ் கால்டு கேரியோகிராம், நவ் இட் இஸ் கால்டு இடியோகிராம். Karyotyping of human chromosomes. Human chromosomes எப்படி karyotype பண்றது? Human cell contains 23 pairs, 23 ஜோடி இருக்கும். Hence totally it is 46 chromosomes. They are classified into 7 groups. This can be asked as a 1 mark based on the position of the centromere. Centromere means if this is a chromosome, the ரெண்டு chromatid means 2 arms of the chromosome க்கு நடுவுல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் சென்ட்ரோமியர். This is the tabular form. இது வந்து உங்க புக்ல வந்து சென்டென்ஸா கொடுத்திருப்பாங்க. I have made it as a tabular form so that it can be easily understood. இது வந்து ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். easily understood. Group A chromosomes வந்து 1 2 3. chromosomes வந்து group A. They are the largest chromosomes. They have metacentric. Metacentric means
அந்த ரெண்டு குரோமோசோம்க்கு அதாவது ரெண்டு ஆர்ம் இருக்குல்ல அந்த குரோமாட்டிட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் லென்த்தாக இருக்கும். நடுவில் ஒரு சென்ட்ரோமியர் இருக்கும். திஸ் இஸ் த மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம். B group contains 4 and 5. They are submetacentric. Submetacentric means one arm small இருக்கும், ஒரு arm வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். It's called submetacentric. C தான் largest group. Largest chromosomes எங்க இருக்கும்னா A group. Largest group எதுனா C group. This can be asked in a twisted one mark. This is one mark. This is also a one mark. If they want to twist, if they want to confuse you through one mark, this can be a suitable option. C the largest group comprised of 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and X chromosome. இது வந்து medium sized chromosome, submetacentric. X chromosome resembles 6th chromosome. 6th chromosome மாதிரியே X chromosome இருக்கும். This can be asked as a 1 mark. D group contains 13, 14 and 15. They are medium sized chromosomes. Acrocentric. Acrocentric means a very small chromatid and other one is the very large chromatid. This is the acrocentric chromosome, the central terminal centromere. E group contains 16, 17, 18 chromosomes. They are shorter. They can be either metacentric இருக்கலாம் அல்லது submetacentric இருக்கலாம். F group contains 19 and 20. They are shorter chromosomes, metacentric. G groups contains 21, 22 and Y. This can be asked as a 1 mark. Which group contains Y chromosome or which group contains X chromosome? இதை வந்து 1 மார்க்கா கேட்கலாம். They are very short and acrocentric chromosome. Uses of karyotyping. Karyotyping is to identify the gender, sex identification. பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தைன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு karyotyping is very useful. This can be done through amniocentesis. Amniocentesis means the procedure of aspirating the amniotic fluid. Amniotic fluid aspirate பண்ணி வெளில எடுத்து they subject the amniotic fluid to karyotyping. Karyotyping மூலமா they can identify the gender, whether it is a male child or a female child. Genetic diseases, மரபியல் நோய்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா they can be diagnosed and detected using the karyotyping. By characterizing the normal karyotype, chromosomal abnormalities, அதாவது நார்மல் குரோமோசோம்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து என்னென்ன குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது, such as deletion, duplication, translocation, non-disjunctionsலாம் இந்த மாதிரி குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் karyotyping மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். Next one is the transposons. Transposons are the mobile genetic elements. They are discovered by Barbara McClintock. This can be asked as a 1 mark. Transposons are the mobile genetic elements. Sometimes they may ask what are transposons? This can be asked as a 3 mark. They first Barbara McClintockங்கிற scientist வந்து எதில் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா maize plant. Maize means சோளம் பிளான்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா மேனிப்புலேஷன் மீன்ஸ் ஹேண்டிலிங் எஃபிஷியன்ட்லி, அதை நமக்கு தகுந்தாப்புல மாற்றிக்கிறது. மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஹியூமன் வில், மனித விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது ஜீன்ஸை கையாளக்கூடிய விதத்துக்கு பேர் தான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். மேனிப்புலேஷன் மீன்ஸ் கையாளுதல். டூல்ஸ் இன் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங், எல்லா பிரான்ச்சுக்குமே they require some set of tools. So we have to see what are all the tools required for the genetic engineering. Genetic engineering என்ன டூல் தேவைன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்சைம்ஸ். என்னென்ன என்சைம்ஸ்னா எக்ஸோநியூக்ளியஸ், எண்டோநியூக்ளியஸ். எக்ஸோநியூக்ளியஸ் மீன்ஸ் த டெர்மினல், அதாவது டிஎன்ஏ ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குன்னா அதோட எண்ட் போர்ஷனில் கட் பண்ணும். எண்டோநியூக்ளியஸ் மீன்ஸ் ஒரு டிஎன்ஏ மாலிகுல் அதாவது ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் மாலிகுல் இருந்துச்சுன்னா அதோட சென்டரில் அல்லது நடுவில் கட் பண்ணக்கூடியது வந்து எண்டோநியூக்ளியஸ். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ்னா என்னன்னா they can cut the DNA at a specific site. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ். SI enzymes என்ன பண்ணுவோம்னா they convert the single stranded DNA in cohesive ends of the single strand DNA into blunt ends. DNA ligation means ஜாயின் பண்ணுறது. ரெண்டு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்ஏ லைகேஸ் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அல்கலைன் பாஸ்பட்டேஸ். ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்ன பண்ணோம்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன்டு ஆர்என்ஏனா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏ மாற்றுறது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், ஹெல்ப்ஸ் இன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் we have to see what is the foreign DNA or passenger DNA. Foreign DNA னா this is the fragment of the DNA molecule which is to be enzymatically isolated. எதை நம்ம வந்து என்சைம் மூலமா ஐசோலேட் பண்ணி அதை க்ளோன் பண்ண போறோமோ அந்த மாலிகுல் தான், அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிகுலுக்கு பேர் தான் ஃபாரின் டிஎன்ஏ மாலிகுல். ஏன்னா இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ மாலிகுலுக்கு தான் நமக்கு தேவையான கேரக்டர் இருக்கும்.
இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் அல்லது ட்ரைட் வந்து எந்த டிஎன்ஏல இருக்கோ அது எந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல இருக்கோ அதை மட்டும் கட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வெக்டாரில் ஜாயின் பண்ணுவோம். வெக்டார் தான் கேரியிங் வெஹிக்கிள். அந்த வெக்டாரில் ஜாயின் பண்ண உடனே அதில் எந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுறோம், அதாவது எந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ மாலிகுலை வந்து நம்ம என்சைமேட்டிக்கலாக ஐசோலேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஆர் பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ. குளோனிங் வெக்டார்ஸ்லாம் தே ஆர் கால்டு மாலிகுலர் வெஹிக்கிள். அது வந்து ஒரு வாகனம் மாதிரி. they are the carriers of the foreign DNA or foreign gene. Vectors carry the foreign DNA. Vectors வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா they can be either bacterial plasmids or bacteriophages. Bacterial plasmid என்னன்னா they are the self-replicating semi-autonomous circular DNA molecules. அதாவது பாக்டீரியாவுக்கு தனியாக ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும், அதோட சேர்த்து சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸ் பேர் தான் பிளாஸ்மிட்ஸ். Bacteriophages என்னன்னா வைரஸ் that affect or infect the bacteria are called bacteriophages. Next we have to see plasmid. Plasmid is a extra chromosomal circular self-replicating semi-autonomous DNA molecule. அதுக்கு மொத்தம் 200 to 300 nucleotides இருக்கும். This can be asked as a 1 mark. Applications and uses of the genetic engineering. Application என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்குன்னா genetic engineering and recombinant DNA technology has enabled the understanding of the eukaryotic gene. Eukaryotic gene எப்படி செயல்படுது, அதோட காம்போனன்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன, அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன, நைட்ரஜனஸ் பேசஸ், பாஸ்பேட், பென்டோ சுகர், இதெல்லாம் எப்படி அதோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த genetic engineering or recombinant DNA technology useful இருக்கு. This can be the entire question application can be asked as a 3 mark. Genetically engineered bacteria can be used to synthesize certain life-saving drugs. ஒரு முக்கியமான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுது. They also synthesize hormones, antibiotics, antiviral, anti-cancer interferonsலாம் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுது. த்ரூ RDNA recombinant DNA டெக்னாலஜி மூலமாக ஜீன் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ், நமக்கு அந்த பிளான்ட்ஸோட ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம். அதோட ஜீன்ஸ் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆல்ட்ரு பண்ணி நமக்கு தேவையான, இப்போ வந்து சின்னமாக பூக்கக்கூடிய செடியை ஜீன் ஆல்ட்ரு பண்ணி பூவெல்லாம் பெருசாக பூக்க வைக்கலாம். இஸ் த நியூ டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ். டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக்கலி ஆல்டர்டு பிளான்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ், விச் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசீசஸ். அந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட்ஸ், அந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா அதுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாது. தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசீசஸ் அண்ட் பெஸ்ட், பூச்சிகள் அதெல்லாம் அதை தாக்காது. ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த அனிமல்ஸ், அதாவது ஹியூமன்ஸ் அந்த அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸ், மரபியல் கோளாறுகள் எல்லாம் ஜீன் தெரப்பி மூலமாக க்யூர் பண்ண முடியும். ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் பாக்டீரியாஸ், அதுக்கு பேர் என்னென்னா தே ஆர் கால்டு சூப்பர் பக்ஸ். அந்த சூப்பர் பக்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து சூடோமோனாஸ். அது என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ ஓஷனில் வந்து ஷிப்ஸ்லாம் போகுதுன்னு வைங்க, ஷிப் வந்து எதுவும் ரெக்கேஜ் ஆயிடுச்சு, ஷிப் எதுவும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்பில் ஆயிரும். அந்த ஸ்பில்லான ஆயில் வந்து வாட்டருக்குள்ளே போகாமல் அது மேலேயே பறந்து ஒரு கவர் மாதிரி அதை கவர் பண்ணிக்கும். ஸோ என்ன நடக்கும்னா, லைட் ரேஸோ ஆக்சிஜனோ வாட்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியாது. அதனால என்ன நடக்கும்னா, உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ், அதர் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ், அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே இறந்து போயிடும். இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாட்டர் ஆயில் ஸ்பில்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சூப்பர் பக்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. சூடோமோனாஸ் ஸ்ட்ரெயின் டெவலப்டு பை த ஆனந்த் சக்கரவர்த்தி. This was developed by the Anand Chakravarti to clear up oil spills. Superbugs can even destroy octanes. Octanes mean 8 carbon organic compounds. Xylenes means they are the benzene ring derivatives. Camphors and toluene. Next one we have to see what are all the genetic diseases. First one is the A-gamma globulinemia. A-gamma. A means absence. Gamma globulin இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேரு A-gamma globulinemia. A means absence, gamma globulin. Gamma globulin absent இருக்கனால வரக்கூடிய disease தான் A-gamma globulinemia. Recessive gene disease. It's a recessive gene. Gamma globulin. This is the symbol for gamma. Gamma globulin synthesis நடக்காது. Patient shows gamma globulin they provide immunity. அதாவது immunoglobulins எல்லாமே gamma globulins. Gamma globulins produce ஆகலைன்னா have great deficiency or absence of the plasma cells. Plasma cells தான் என்ன பண்ணும்னா இந்த gamma globulins ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். காமா குளோபுலினே ப்ரொடியூஸ் ஆகாதனால இம்யூனிட்டி வந்து வெரி ரெடியூஸ் ஆயிரும். இம்யூனிட்டி வந்து தேர் வில் பி a great depression in the immunity. அதனால என்ன நடக்கும்னா, அன்யூஷுவல் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லாம் பெருசாக ஆரம்பிக்கும். ஃபியூவர் லிம்போசைட்ஸோட கவுண்ட் குறைஞ்சிரும்.
This disease affects mostly boys. இது affects mostly boys. Boys தான் இந்த disease affect பண்ணும். Next, genetic diseases. You have to see what is sickle cell anemia. அதாவது நார்மலாக ஆர்பிசி பைகான்கேவ் ஷேப்பில் இருக்கும், அப்படி இந்த மாதிரி சர்க்குலராக இருக்கும். சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் என்ன நடக்கும்னா ஆர்பிசி வந்து இப்படி சிக்கிள் ஷேப், சிக்கிள் மீன்ஸ் கதிரர்வால் மாதிரி மாறிக்கும். இந்த கதிரர்வால் மாதிரி மாறிக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிசி என்ன பண்ணுன்னா அந்த சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ் அதால் ஊடுருவி போக முடியாது. அதனால் என்ன நடக்கும்னா அந்த சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸை போய் டேமேஜ் பண்ணி ஹெமரேஜ் உருவாக்கிடும். ஹெமரேஜ் மீன்ஸ் பிளட் லாஸ். அந்த டேமேஜ் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ணி ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். திஸ் இஸ் அ வெரி fatal condition. The sickle cell anemia is a genetic syndrome caused by a autosomal. It is a autosomal mutant gene. அதாவது நார்மலா HbA அப்படிங்கிறது நார்மல் ஹீமோகுளோபின், HbS அப்படிங்கிறது சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின். இன் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன், ஹோமோசைகஸ்னா ரெண்டு அலீலுமே HbS இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் a homozygous condition. Production of abnormal hemoglobin called HbS. நார்மல் ஹீமோகுளோபின் வந்து HbA. Sickle cell anemic patient with HbS வந்து they will suffer from fatal means உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய ஹீமோலைட்டிக். ஹீமோலைசிஸ் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஆர்பிசி வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹீமோலைசிஸ். அனிமியா மீன்ஸ் ரத்த சோகை. ஸோ sickle cell anemia leads to fatal hemolytic anemia. The patient dies due to damaged kidney. அதனால என்ன நடக்கும்னா இந்த sickle cell anemia, sickle cells என்ன பண்ணும்னா they damage the kidneys, heart, spleen and brain. Spleen means மண்ணீரல். Persons with heterozygous condition. Heterozygous means ஒரு அலீல் வந்து HbA ஆகும், ஒன்று வந்து HbS இருக்கும். They act as a carriers. They are not affected. அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க, but they will act as a carriers. They can survive. அவங்க உயிர் வாழ்வாங்க. Next one is the thalassemia. Thalassemia is a erythroblastic anemia. Erythroblast means immature RBCs are called erythroblast. Next, it is a homozygous recessive gene. It is a recessive gene in children. இது வந்து டூ டைப்ஸ். ஒன்று வந்து தலசீமியா மேஜர், அதர் ஒன் இஸ் த தலசீமியா மைனர். மேஜருங்கிறது வெரி டேஞ்சரஸ் கண்டிஷன், மைனர் வந்து லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல் கண்டிஷன். ஹோமோசைகோட்ஸ் suffer from severe thalassemia. Heterozygotes suffer from milder thalassemia. Clinical manifestation என்ன நடக்கும்னா decreased bone marrow activity. Bone marrow means எலும்பு மஜையோட செயல்பாடு குறைஞ்சிரும். Peripheral hemolysis, destruction of the RBC நடக்கும். Splenomegaly, எந்த இடத்துல ஆர்பிசிலாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும்னா they destroy in the ஸ்ப்ளீன்ல தான் டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ஹென்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஹீமோலைசிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்ப்ளீனோட வேலை அதிகமாகும். ஹென்ஸ் there will be increase in the size of the spleen. தலசீமியா இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து they usually die at an age of 17. 17 வயசு அல்லது 17 வயசுக்குள்ள they will die, அவங்க இறந்துருவாங்க. Next one is the albinism. Albinism is an inherited disorder of melanin metabolism. It is due to inherited disorder of melanin. Melanin means இது ஒரு நிறமி. It is a pigment that provides black color to the skin, hair. நிறைய அந்த கார்னியா அதுக்கெல்லாம் black color கொடுக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட் தான் அந்த மெலனின். இந்த மெலனின் மெட்டபாலிசத்தில் டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் காசஸ் அல்பினிசம். டைரோசினேஸ் டெஃபிஷியன்சினால வரக்கூடியது இந்த அல்பினிசம். இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் வித் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மெலனின் இன் ஸ்கின், ஹேர் அண்ட் ஐஸ். மெலனினே உருவாகாது. கிளினிக்கல் கேரக்டர்ஸ், இதோட கிளினிக்கல் கேரக்டர்ஸ் என்ன? மில்கி ஒயிட் ஸ்கின். மெலனின்னா பிளாக் கலர் கொடுக்கும். மெலனின் ஆப்சென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு மில்கி ஒயிட் ஸ்கின். மார்க்கெட் ஃபோட்டோஃபோபியா மீன்ஸ் ஃபியர் ஆஃப் லைட். லைட்டை பார்த்து நமக்கு பயம் இருக்கும். ஏன்னா ஐஸ் வந்து டைரக்டாக லைட் உள்ளே போய் ரெட்டினாவை டேமேஜ் பண்ணிடும். கம்ப்ளீட் லேக் ஆஃப் மெலனின் காசஸ் அல்பினோ டு சஃபர். மெலனின் இல்லாதனால அல்பினோ வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க. அல்பினோட அல்பினிசத்தோட இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோனா 1 in 5,000. 5000 பேரில் ஒருத்தவங்களுக்கு வரும். இன் சம் கேசஸ் இட் வில் பி 25,000 1 in 25,000. 25,000 பேரில் ஒரு ஆளுக்கு வரும். Albinisms of 3 types. First one is the generalized albinism, localized albinism and partial albinism. Generalized means entire body. Localized ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும். ஆக்குலர் மீன்ஸ் ஐயில் வரக்கூடிய அல்பினிசம். பார்ஷியல் அல்பினிசம்னா ஸ்கின் அல்லது ஹேர் எதுலையாச்சும் வரக்கூடிய அல்பினிசம். ரிசசிவ் ஜீன் AA. இந்த ரிசசிவ் ஜீன் does not produce the enzyme tyrosinase. Tyrosinase தான் என்ன பண்ணும்னா டோப்பா டைஹைட்ராக்சிஃபியூரானினை மெலனினா கன்வெர்ட் பண்ணும். இந்த டைரோசினேஸே ஆப்சென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா டோப்பா வந்து மெலனினா கன்வெர்ட் ஆகாது. இப்போ மெலனினோட ப்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் போயிடும். திஸ் காசஸ் மில்கி ஒயிட் ஸ்கின் in the case of albinism. Next we have to see what is Huntington chorea. It is a fatal disease caused by autosomal dominant gene. It is the autosomal dominant. It is the only autosomal dominant we study in this chapter.
ஆன்செட் எப்போ அந்த டிசீஸ் ஆன்செட் மீன்ஸ் எப்போ அது வந்து வெளில வரும் அப்படின்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் 30 to 40 years. It is a only autosomal dominant this can be asked as a 1 mark. It is characterized by controlled jerking. It is characterized by uncontrolled control பண்ண முடியாத jerking. Jerking means tremor of the body due to involuntary twitching of the voluntary muscles. It leads to progressive degeneration. Progressive means gradual degeneration of the central nervous system accompanied by gradual mental retardation. மூளை செயல்பாடுகள்லாம் குறையும் and also physical deterioration. It is the first completely dominant genetic disease to came into light. இதான் நம்ம first dominant genetic disease கண்டுபிடிச்சோம். The affected gene is located in the chromosome 4. It is located in the chromosome 4. Other characteristic feature of the disease என்னன்னா intellectual faculty deterioration, depression, occasional hallucination, delusion. Hallucination means பிரம்மை. Other physiological problems. This disease is incurable. இதை குணப்படுத்த முடியாது. Next one is the SCID, the severe combined immunodeficiency disease. This is extremely rare. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அரிய disease affecting the children. The gene for this is ADA gene. This is the adenosine deaminase. இந்த என்சைமோட டெஃபிஷியன்சினால வரக்கூடியதான் ADA டெஃபிஷியன்சினால வரக்கூடியதான் SCID. இது எந்த இடத்துல இந்த ஜீன் இருக்குன்னா it is located in the chromosome 20. This can be asked as a 1 mark. Next, the children suffering from this syndrome completely lack immune defense mechanism. அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சுத்தமாக இருக்காது against the infection due to rapid death of all the WBC. All the WBC எல்லாமே death ஆயிரும். SCID is also called bubble boy syndrome. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே SCID இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை ஒரு இன்குபேட்டர் மாதிரி ஒரு பபுளில் வைப்பாங்க ஃபார் bone marrow transplantation. Hence, such children are called bubble boy. Hence, this disease is also called as bubble boy syndrome. Child is kept in a sterile bubble. Treatment the treatment is the bone marrow transplantation. Bone marrow means எலும்பு மஜ்ஜை. Isolation of gene. rDNA technology restriction endonucleases are used to cut the DNA. Double helix precisely. They recognize specific DNA sequences which palindrome sequence. Palindrome means ரெண்டு சைடும் வாசிச்சாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மலையாளம் MALAOYALAM. நீங்கள் இந்த சைடு வாசித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும், இந்த சைடு வாசித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். இந்த மாதிரி such words are called palindrome. இதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கும், ஒரு சில சீக்வன்ஸ் CAATTG, CTT, GAATTC, GAATTC. இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் இந்த சைடு வாசித்தாலும் இந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த சீக்வன்ஸில் இந்த சைடு வாசிச்சிங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும். Such sequences are called palindromic sequences. இந்த palindromic sequences கட் பண்ணுறதுக்கு தான் they use the restriction endonucleases. என்ன டைரக்ஷனா from 3' to 5' direction. Restriction endonucleases cut DNA molecule around the point of symmetry. E. coli இருந்து எடுக்கக்கூடிய restriction endonuclease called EcoR1. It cuts the DNA into discrete fragments with staggering ends. Recombinant DNA the isolated foreign DNA is made to recombine with the plasmid DNA. Foreign DNA plus plasmid DNA is equal to recombinant DNA. This is the simple equation. Remember this. The product is formed is called rDNA, recombinant DNA. Next we have to see what is molecular cloning. The rDNA has to be introduced into the host so that it can replicate freely. அந்த rDNA நம்ம பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவையும் அதாவது வெக்டார் டிஎன்ஏவையும் ஃபாரின் டிஎன்ஏவையும் ஜாயின் பண்ணி உருவாக்குன இந்த rDNA ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவை ஒரு ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்குள்ளே வச்சா தான் இட் கேன் ரிப்ளிகேட். அதுக்கு யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அ சூட்டபிள் ஹோஸ்ட். ஒரு நல்ல தகுந்த ஹோஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும். சச் சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் இஸ் கால்ட் எசென்ஷியா கோலை. அந்த எசென்ஷியா கோலைங்கிற பாக்டீரியா தான் இஸ் அ சூட்டபிள் ஹோஸ்ட்.
along with the multiplication of host bacterium, rDNA copies. Host bacterium ஓட DNA மல்டிப்ளை ஆகும், அதோட சேர்த்து நம்ம rDNA recombinant DNAவும் மல்டிப்ளை ஆகும். அதர் ஆர்கானிசம் that acts as host, அதாவது ஈகோலைக்கு பதிலாக வேற என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா பேசிலஸ் சப்டிலிஸ், ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் சாக்ரோமைசிஸ், இந்த ஆர்கானிசத்தையும் we can use as host for the molecular cloning. When rDNA is introduced into the cell, few thousand copies of rDNA are produced. Cell replicate ஆக rDNAவும் சேர்ந்து replicate ஆகும். We will produce a few thousand copies of rDNA. They are called transformed cells. Each transformed cell grows colony of its own in which each member is genetically alike. These colonies are distinguished and recultured, and the first gene was cloned. அந்த காலனிஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி அதை ரீகல்ச்சர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜீனை க்ளோன் பண்ணது யாருன்னா ஹெர்பர்ட் பேயர் அண்ட் ஸ்டான்லி கோஹன், இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் தான் பண்ணாங்க. இந்த இயர் 1973 இந்த ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி USA. நெக்ஸ்ட் DNA segmenting. DNA segmenting in genetic engineering refers to the fragmenting of DNA. Fragmentனா கட் பண்றது, fragmenting of DNA and sequencing or mapping of the DNA in terms of its nucleotide sequence. ஏன்னா DNA is the polymer of nucleotide. அதாவது நியூக்ளியோடைடு வந்து ஒரு ரோஜா பூ நினச்சிட்டிங்கன்னா DNA வந்து ஒரு ரோஜா பூ மாலை மாதிரி. இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் நியூக்ளியோடைடு. நியூக்ளியோடைடுங்கிறது ரோஜா மாதிரி, டிஎன்ஏங்கிறது ரோஜா பூ மாலை மாதிரி. இட் இஸ் த பாலிமர். DNA is the polymer of nucleotides. This is the simple illustration or example for what is the polymer and monomer. For this, chemical and enzymatic methods are available. This is the important 3 mark. Genic and non-genic compartments of the DNA are identified. Human la வந்து there are more than 300 genetic diseases இருக்கு. This can be asked as a 1 mark. Human la there are more than 300 hereditary disease. They are also called as congenital diseases. Next you have to see what is Human Genome Bank or Genome Database. This can be asked as a 3 mark. Human Genome Bank or Genome Database is the collection. It is the collection of sequenced genes and cataloging them for future use. They represent the fundamental data. This is a 3 mark. Next we have to see what is pedigree analysis. This is also a 3 mark. I have presented all the 3 marks. The scrutiny of established matings to obtain information about the genetic characters or traits is called pedigree analysis. Pedigree analysis na enna ஒரு ரெண்டு பேரண்ட் இருப்பாங்க, பேரண்டோட ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் வரும், ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் அடுத்து மீட்டிங் நடக்கும், அடுத்து அந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்க்கும் அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டருக்கும் ஒரு ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் உருவாகும். இதை அப்படியே ஒரு பெடிகிரி அனாலிசிஸ், இதை வந்து ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா என்டையர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரியலாம். திஸ் இஸ் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ். பெடிகிரி சார்ட். இந்த பெடிகிரி சார்ட்னா என்னன்னா, இட் டிஃபைன்ஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கேரக்டர் இன் த ஃபேமிலி. ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் அந்த ஃபேமிலியில் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் பெடிகிரி சார்ட். அதாவது ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிற டிசீஸ் வந்து குவீன் எலிசபெத் குவீன் விக்டோரியா ஃபேமிலியில் இட் இஸ் அ காமன் டிசீஸ். இன் இங்கிலாண்டில் அது வந்து காமன் டிசீஸ். அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, தே ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் டயக்னோஸ்டு டிசீஸ் ஆஃப் ஹீமோஃபிலியா பை யூசிங் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அண்ட் பெடிகிரி சார்ட். இட் இஸ் ட்ரான் யூசிங் சிம்பிள்ஸ் மூலமாக இதை வரைவோம். ஃபார் த சிம்பிள்ஸ் you can refer the book. It is also called family tree. It helps to identify and visualize the course of genetic diseases such as fibrosis, phenylketonuria, hemophilia, etc. Next one is the Human Genome Project, HGP. Human Genome Project involves Human Genome Program for understanding the genetic composition and genetic instruction that make up the human genome contains the DNA that resides inside the every cell. Location and composition of the 30,000 genes have been identified by the genome sequencing. There are 30,000 genes. These are identified using the Human Genome Project. Genes carry information for the synthesis of various proteins. Genes they carry information for the synthesis of various proteins. Proteins, they can be enzymes, hormones, antigens. They are responsible for various physiological and biochemical processes. Next one is the proteomics. This can be asked as a 3 mark. Human genome analysis involves analysis of proteins. It involves analysis of proteins because proteins plays an important role in the functioning of the living organism. ஏன்னா ஒவ்வொரு living organismத்தில் இருக்கக்கூடிய enzymes,
ஹார்மோன்ஸ், ஆன்டிஜென்ஸ், ஆன்டிபாடிஸ், அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனான ஆக்டின், மயோசின், மசிலில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டின், மயோசின், இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ப்ரோட்டீனால தான் கம்போஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அனலைசிஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ். Proteomics involves analyzing different proteins. Proteins first analyze பண்ணணும். Next we have to locate them. அந்த proteins வந்து செல்ல எந்த பார்ட்ல இருக்கு, அது மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கா, இல்லை அது என்ன குரூப் ஆஃப் செல்ஸ்ல இருக்கு, லிவர் செல்ஸ்ல இருக்கா, இல்லை கிட்னி செல்ஸ்ல இருக்கா, அல்லது பிரெயின் செல்ஸ்ல இருக்கா, நர்வ் செல்ஸ்ல இருக்கா, அல்லது அது நர்வ் செல்குள்ள அல்லது வேற ஏதாச்சும் ஒரு செல்குள்ள என்ன செல் ஆர்கனல்ல இருக்கு, மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருக்கா, அல்லது கோல்கி அப்பாரட்டஸ்ல இருக்கா. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி we have to identify என்னென்ன ஜீன் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தீஸ் ஆர் த 3 ஸ்டெப்ஸ் இன் த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ். எம்ஆர்என்ஏ ஆர் ப்ரோப். எம்ஆர்என்ஏ தான் ப்ரோட்டியோமிக்ஸுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எம்ஆர்என்ஏ மீன்ஸ் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ. ஏன்னா மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ தான் ப்ரோட்டீனாக உருவாகுது பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா டிஎன்ஏ வந்து என்னவா மாறுதுன்னா எம்ஆர்என்ஏவா மாறுது. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். This process is called transcription. mRNA என்னவா மாறுதுன்னா this protein மாறுது. This process is called translation. So நம்ம proteomics பத்தி படிக்கிறதுக்கு we need mRNA. ஏன்னா mRNA gets translated into protein. Totally there are 60,000 different mRNAs இருக்கு. This can be asked as a 1 mark. Human beings from mRNA, the respective genes DNA are traced. This DNA is known as cDNA, complementary DNA. In Human Genome Project, many disease-related genes have been mapped to specific chromosomal region. Protein coding genes. என்னென்ன genes என்னென்ன ப்ரோட்டீனுக்கு கோட் பண்ணுது? In Human Genome Project, proteins of different families are involved in the development and cellular process. அதாவது ஒரு செல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு ஆர்கானிசத்தோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய செல்லுலர் ப்ராசஸ், செல்லில் என்னென்ன ப்ராசஸ், ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது, மெட்டபாலிசம், வேரியஸ் மெட்டபாலிசம், பீட்டா ஆக்சிடேஷன், நிறைய ப்ராசஸ் நடக்குது. அந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரோட்டீன்ஸ், அதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதும் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான். ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே ப்ரோட்டீன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. சச் அஸ் நியூரனல் ஃபங்க்ஷன், ஹோமியோஸ்டாசிஸ், இம்யூன் ஃபங்க்ஷன், சைட்டோஸ்கெலிட்டல் காம்ப்ளெக்சிட்டி, இதெல்லாமே தே ஆர் டிட்டர்மைன்டு அண்ட் டிசைடட் பை த ப்ரோட்டீன்ஸ். சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது? திஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் as a 5 mark question. The sequence of human genome will enable the genetist to cure killer disease like cancer. கேன்சர் போன்ற கொடிய நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு அல்லது அதை ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எசென்ஷியலாக இருக்குது. இட் மே எனேபிள் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் த டிசீசஸ் எப்படி வந்து உருவாகுது, அல்லது அது எப்படி வந்து பரவுது, அல்லது அது என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் இன் டயக்னோசிஸ். டயக்னோசிஸ் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசீஸ். ஒரு என்ன டிசீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டயக்னோசிஸ். நோயை கண்டறிதல் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் த டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் தட் காசஸ் டிசீஸ். இட் மே சர்வ் அஸ் அ டூல் ஃபார் யூஜெனிக்கல் கான்செப்ட். யூஜெனிக்கல் கான்செப்ட் என்னன்னா ஹியூமன்ஸ், அதாவது ஹியூமன்ஸை வந்து எந்த டிசீசஸுமே அட்டாக் பண்ணாத மாதிரி ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியூமன்ஸை உருவாக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் யூஜெனிக்கல் ப்ராசஸ். சயின்டிஸ்ட் கேன் டெவலப் சுப்பீரியர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஹியூமன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் somatic gene therapy and germline cell gene therapy. I am doing this for the betterment of the government schools brothers and sisters for realizing their dreams. உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிச்சுன்னா you can like the videos by pressing thumbs up button given below the video column. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can post your queries in the comment boxes which is present below the video column. உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can mail me in the Gmail, or you can open the Facebook page and you can post your queries. This is the Facebook page, facebook.com/freebrainery, and this is the phone number. You can call me on Saturdays and Sundays from 5 PM to 9 PM. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா I will try to clarify all your doubts. You can also send your suggestions for making me to present a better video class. If you like these videos, உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா you can share the information about these videos with the friends. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் தே ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட். அவங்களும் இந்த வீடியோஸ் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். இஃப் நாட் ஸோ யூ கேன் மெயில் மீ ஆர் கால் மீ. ஐ வில் ட்ரை டு கிளாரிஃபை ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோஸ்.
All the best for realizing your dreams. This is the YouTube channel Fee Free Brainery. Be free to assess. Thank you. We will meet in a next video.